کوئی ہماری خود مختاری کو چیلنج کرے تو ہم اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں۔ دشمن نے جو کچھ کیا وہ بزدلانہ اور شرمناک فعل تھا۔ ہماری دلیر اور بہادر فوج نے پیشہ ورانہ انداز میں مؤثر اور بھرپور جواب دے کر عسکری تاریخ کا ایک سنہرا باب رقم کیا۔ قوم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم کو شاندار فتح سے نوازا۔ بہادر افواج نے پیشہ ورانہ انداز میں دشمن کو بھرپور جواب دیا۔ بہادر سپوتوں نے چند گھنٹوں میں دشمن کی توپوں کو خاموش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا کہ بھارت نے میزائلوں سے معصوم جانوں کو نشانہ بنا کر ہمارے صبر کا امتحان لیا۔ ہم نے فیصلہ کیا جو بات میز پر ہونی تھی اب میدان جنگ میں ہوگی۔ دشمن کے فوجی اڈے، اسلحہ ڈپو، ایئر فیلڈ سب ملبے کے ڈھیر بن گئے۔ مسلح افواج، پاک بحریہ اور فضائیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تمام دوست ملکوں کا بھی شکریہ جنہوں نے قیام امن کے لیے کوششیں کی۔ تمام تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے پرامن مذاکرات کا راستہ اپنایا جائے گا۔ نصر من اللہ و فتح قریب، قوم کو مبارکباد۔ اللہ اکبر صداؤں سے دشمن پسپا، پاکستان کی تاریخی فتح، بھارت ہار گیا۔ امریکی ثالثی میں پاکستان اور بھارت جنگ بندی پر متفق۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا دونوں ملکوں نے ہوش مندی اور دانش مندی کا مظاہرہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی جنگ بندی کی تصدیق کی، کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان سیز فائر ہو گیا ہے۔ بھارت کوئی جارحیت کرے گا تو جواب دیں گے۔ جن ملکوں نے سیز فائر میں حصہ ڈالا ان کا مشکور۔ مودی سرکار نے گھٹنے ٹیک دیے، بھارت کی جانب سے بھی جنگ بندی کا اعلان۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری کی تمام محاذوں پر جنگ روکنے کی تصدیق، کہا کہ دونوں ملکوں کے ڈائریکٹر ملٹری آپریشنز 12 مئی کو بات چیت کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر کہتے ہیں پاکستان اور بھارت نے فوجی کارروائی روکنے کے لیے مفاہمت پر کام کیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کر کے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ جلد ہی پاکستان اور بھارت وسیع تر مسائل پر کسی غیر جانبدار مقام پر مذاکرات کریں گے۔ ہم نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، دشمن کی نام نہاد فوجی قوت کو سخت ٹھیس پہنچائی۔ ہماری قوم کا عزم بے مثال ہے، یہی عزم ہمارے آباء و اجداد کے دو قومی نظریے کو تقویت بخشتا ہے۔ پاک بھارت جنگ بندی کے بعد صدر آصف زرداری کا پیغام، کہا کہ مجھے پاکستان کی مسلح افواج، پاک بحریہ اور فضائیہ پر ہمیشہ سے یقین رہا ہے۔ تمام افواج کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کی بہادری اور انتک محنت نے اس جنگ میں ہمیں فتح سے ہمکنار کیا۔ سیز فائر کے بعد ملک بھر میں جشن کا سماں، عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ پاک فوج کے حق میں شدید نعرے بازی، گلیوں اور بازاروں میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ تاریخی فتح پر بزرگ، بچے، بڑے سبھی خوش۔ لاہور، اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں ریلیاں، فضائیں پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج گئیں۔ تھا نا مودی کا، وہ آج صبح جو ہے نا پاک ایئر فورس نے، پاک آرمی نے جو ہے وہ دفن کیا ہے۔ پاکستان نے ایسا بھرپور جواب دیا ہے کہ پوری دنیا کو پتہ لگا ہے۔ آخر میں پھر انہوں نے امریکہ کی ترلے منتیں کرنی تھی۔ پاک آرمی یہ ان کو نہیں جانتے، یہ گھر میں گھس گھس کے ان کو ماریں گے۔ پاکستان کو سرخرو کیا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کی عزت بلند ہوئی ہے۔ ہماری امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اگر آئندہ آپ نے اس طرح کی حرکت کی تو انشاءاللہ گھر میں گھس کر دوبارہ ماریں۔ بھارت کی جنگ بندی کے لیے امریکہ کی منتیں، پاکستانی میزائل حملوں کے بعد بھارت جنگ بندی پر مجبور ہوا اور اسے پیچھے ہٹنا پڑا۔ امریکی صحافی نک رابرٹسن نے بھارت کے گھٹنے ٹیکنے کا پردہ چاک کر دیا، کہا کہ بھارتی اپیل پر امریکی وزیر خارجہ کا سعودی اور ترک حکام سے رابطہ، سفارتی طریقے سے مسئلہ حل اور سیز فائر ممکن ہوا۔ اماراتی وزیر خارجہ کا وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ریل فون پر رابطہ، شیخ عبداللہ بن زائد نے پاک بھارت جنگ بندی پر گفتگو کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اس موقع پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے امارات کی علاقائی امن کے لیے سفارتی کوششوں کو سراہا۔ امارات کی جانب سے سیز فائر مفاہمت کو علاقائی استحکام کی جانب مثبت قدم قرار دیا گیا۔ اماراتی وزیر خارجہ نے پاکستان اور بھارت میں کشیدگی کے خاتمے کی امید ظاہر کی۔
बगल में छुरी मुंह में राम राम, भारत ने एक बार फिर अपनी असलियत जाहिर कर दी। शिकस्त फाश के बाद सीज फायर, लेकिन आज़ाद कश्मीर में फिर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। तहसील बरनाला और छम्ब पर सरहद पार से दुश्मन की फोर्सेस की जानिब से शदीद गोलाबारी। मकबूजा कश्मीर के शहर श्रीनगर से भी धमाकों की इत्तलात मौसूल। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सीज फायर के बावजूद श्रीनगर में मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ सुनी गई। शहीदों के लहू का बदला, दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान मरसूस। पाक अफवाज का फैसला कुन वार सिर्फ 5 घंटे में भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया। पठानकोट, आदमपुर, उधमपुर, सूरतगढ़, उड़ी और भटिंडा एयरफील्ड समेत अहम भारतीय तंसीबात तबाह। पाक फोर्सेस ने राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी उड़ा दिया। हमले में दुश्मन के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। भारत की सरसा एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया। मोदी का जंगी जुनून काफूर, साइबर मुहाज पर भी भारत का भरम चकनाचूर। पाकिस्तान ने डिजिटल हमला करके भारतीय सैटेलाइट जैम कर दी। साइबर सिस्टम तबाह। AI की मोहताज मोदी सेना को बेआसरा कर दिया। निगरानी और जायजे की 7 सैटेलाइट्स को जाम कर दिया। भारत के फजाई और ज़मीनी यूनिट्स नाकारा। ड्रोन, मिसाइल गाइडेंस और जंगी को ऑर्डिनेशन शदीद मुतासिर। अफवाज पाकिस्तान पुरअज़्म और हौसले बुलंद। फजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज गई। जज्बा शहादत से सरशार अफवाज पाकिस्तान का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय तोपों को खामोश करवा दिया। मुतअद्दिद पोस्टें मुकम्मल तबाह। LOC पर रप्तां वाली पोस्ट, जजीरा पोस्ट कॉम्प्लेक्स, काफिर महरी, शाहपर 3, गदर टॉप तबाह। ख्वाजा भी कॉम्प्लेक्स और रिंग कंटेनर बिलमुकाबिल सिंह भी मलिया मेट। भारतीय पोस्टों की तबाही की वीडियोस ने पाक फौज की बरतरी साबित कर दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि उसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर जारी अपने बयान में नवाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ आसिम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर सिंधु और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद देते हैं। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, मगर अपना दिफा भी जानता है। पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम, मुज़ाकरात मिसाइलों और ड्रोन्स के तले नहीं हो सकते। इस मरहले पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई रस्मी सिफारती राब्ते नहीं हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू, कहा कि हमने जवाबी ऑपरेशन किया तो 24 घंटे से पहले भारत बातचीत पर तैयार हो गया। पाक फौज की बहादुरी और कुर्बानी को सलाम पेश करता हूँ। कौम को भी मुबारकबाद और सलाम पेश करता हूँ कि भारत जारहियत का मुकाबला किया। हमारी अफवाज में वो सलाहियत है कि मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। पाकिस्तान ने मक्कार दुश्मन को बरवक्त और भरपूर जवाब दिया। जंगबंदी खुशाइंद है, ऐसे इक़दामात किए जाएंगे कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात ना हों। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि कौम ने भारत को सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर जवाब दिया है। भारत के साथ सीज़ फायर हो सकता है तो PTI के साथ भी सियासी सीज़ फायर होना चाहिए। पाकिस्तान का जवाब तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। हम कमज़ोर नहीं, सिर्फ अमन के लिए खामोश थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जंग में तारीखी कामयाबी पर पाक फौज और कौम को मुबारकबाद। अपने एक बयान में कहा कि पाक सरजमीन के सिपाहियों, तुम पर सलाम हो, तुम्हारे जज्बे को सलाम हो। दुश्मन ने हद पार की तो पाकिस्तान ने सब्र को हिकमत में बदला और कड़ी ज़रब दी। सरहदें सिर्फ खारदार तारों से ही नहीं, शहीदों के लहू से भी महफूज हैं। जंगबंदी का ऐलान होते ही पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद खुल गई। हर किस्म की परवाज़ों की आमद-रफ़्त बहाल। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के एलामिये के मुताबिक मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स मामूल के फ़्लाइट ऑपरेशंस के लिए दस्तयाब हैं। मुसाफिर अपनी परवाज़ों के ताज़ा शेड्यूल के लिए मुताल्लिक़ा एयरलाइंस से रब्ता करें। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर अमन का पैगाम। सोशल मीडिया पर डैरल मिचेल ने कहा, गुज़श्ता चंद दिनों से 2 ऐसे मुल्कों के दरमियान कशीदगी देखना मुश्किल रहा जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मेरी दुआएं दोनों जाने मुतासिर होने वालों के साथ हैं। दुआ है कि अमन कायम हो और हम दोबारा वो खेल खेल सकें जिससे हमें मोहब्बत है। घर वापस जाकर ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना खुशी की बात होगी।
اور امریکہ ایران بالواسطہ جوہری مذاکرات کا چوتھا دور آج عمان میں ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی عمان سے پہلے آج سعودی عرب اور قطر کا بھی دورہ کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزیر خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، ایران پڑوسی اسلامی ملکوں کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کی پالیسی پر قائم ہے۔